اس بولیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی رہنما اور صوبائی وزیر شہلا رضا کو بھی کرونا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میری رپورٹ مثبت آئی ہے، گھر والوں کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما اور صوبائی وزیر شہلا رضا کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ شہلا رضا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری رپورٹ مثبت آئی ہے، گھر والوں کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ مختلف رہنما ہیں اور وزیر ہیں جو کہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں شہلا رضا جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ میری رپورٹ مثبت آئی ہے اور گھر والوں کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ مشروط حکم امتناع واپس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی اسکینڈل کیس 19 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کاشتکاروں کی کیس میں فریق بننے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ حکومت نے کاشتکاروں کے کیس میں فریق بننے کی حمایت کر دی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں احتشام کیانی سے جانتے ہیں۔ احتشام، عدالتی کارروائی کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیے، گنے کے جو کاشتکار ہیں وہ بھی اس درخواست میں فریق بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اور وفاق کی جانب سے آج کی سماعت میں اس درخواست کی حمایت کر دی گئی ہے اور یہ دیا جائے گا۔ تو آج عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا چینی 70 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ خط و کتابت چل رہی ہے لیکن چینی کی قیمت کم نہیں کی جا سکی، جس پر عدالت نے یہ ریمارک دیے کہ اگر چینی کی قیمت ہی کم نہیں ہو سکی تو اس پر جو حکم امتناع تھا وہ کس طرح برقرار رہ سکتا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ کیا حکم امتناع برقرار نہیں ہے، جس پر عدالت نے ریمارک دیے کہ جس چیز سے مشروط کیا گیا تھا وہ باقی نہیں ہے۔ اب عدالت نے سماعت 19 جون کے لیے سماعت کے لیے کیس کو مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے احتشام، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں بھی چینی 70 کی بجائے 90 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ صبا وزیر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ صبا، بتائیے گا۔ اچھا، بالکل، اس وقت میں اسلام آباد کے ایک مین مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر کچھ دکانوں پر جا کر ہم نے خود سے چینی خریدی تو پتہ لگا کہ کہیں پر چینی موجود ہے اور کہیں پر چینی موجود ہی نہیں ہے، لیکن چینی کا جو ریٹ ہے اس وقت 90 روپے کلو بک رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 10 دنوں کے اندر چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو تک فراہم کی جائے گی، عوام جو ہے وہ 70 روپے میں چینی خریدیں گے، لیکن 5 سے 6 دن گزر گئے ہیں، چینی جو ہے 90 روپے ہی بک رہی ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ چینی کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ 70 روپے کا تھا، لیکن اس کے باوجود چینی اگر کہیں مل بھی رہی ہے تو وہ 90 روپے کے حساب سے مل رہی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ صرف ایک چینی کا بحران تو نہیں ہے نا، آٹے کا بحران چل رہا ہے، پیٹرول کا بحران چل رہا ہے، حکومت سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ خان صاحب جب آئے تھے تو خان صاحب کہتے تھے میرے پاس 200 لوگوں کی جو ہے نا 200 لوگوں کی ٹیم ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 200 لوگوں کی ٹیم کہاں ہے؟ جی بالکل، آپ نے سنا، لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صرف ایک چیز کا بحران تھا لیکن ابھی کئی چیزوں کا بحران ہے۔ ایک طرف چینی کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اکثر ایسے دکاندار ہیں جنہوں نے شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ راولپنڈی میں بھی عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، چینی من مانے داموں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست، یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہمیں اب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جن علاقوں کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اقدام اٹھائیں۔ ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، جس میں ہم نے انسیڈنس لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہے ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کل 12 بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے کے اندر میرے ساتھ کمشنر لاہور اور میرے ساتھ سی سی پی او لاہور دونوں تشریف فرما ہیں، اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر 1000 وہاں کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہم سپریڈ آف یہ جو ٹرانسمیشن ہے آف وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں۔ وہ ہے شادرہ، کچھ علاقے شادرہ کے ہیں، ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں، مزنگ، شاد باغ، ہربنسپورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں، کچھ علاقے کینٹ کے ہیں، نشتر ٹاؤن تقریباً سارا ہی، علامہ اقبال ٹاؤن میں
कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी, और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन कर देंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें, ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी ज़रूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफ़ा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है और हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक को रोकें। चाइना जैसा बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब मुल्क जिसने बड़ी सख्ती की डिसिप्लिन के साथ इस वायरस को रोका, आज अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहाँ केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियाँ। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूँगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में
डेफिनेटली अभी भी इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये इसलिए ज़रूरी हैं कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे थे। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मालजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स है उनमें जो वेकेंट हैं वो तकरीबन, अगर मैं कहूँ तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल है। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसी है जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में मैं आपको बता दूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 न्यू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए, और इसी तरीके से 15 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो PKLI में, अब ये जिना में, तो ये टोटल 30 वेंटिलेटर्स तो आज की सुबह में ऐड हो गए। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स, और अगले एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह 1000 HDU बेड्स और डेवलप हो जाएगा। आज सुबह प्रोफेसर गर्देजी जो PKLI का ख्याल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 50 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड जो है वो और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना से लाहौर के मुतासरा इलाके 2 हफ्ते बंद रहेंगे, खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, जबकि कैंट मजंग के इलाके भी इनमें शामिल हैं। निश्तर टाउन, इकबाल टाउन में भी कुछ इलाकों को बंद किया जाएगा। शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, हरबंसपुरा के कुछ इलाके भी बंद किए जाएंगे। कल 12 बजे जो है ये लागू किया जाएगा, ये अमल और लॉकडाउन किया जाएगा इन इलाकों को जहां पे कोरोना वायरस मजीद बढ़ रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना है कि कोरोना से लाहौर के मुतासरा इलाके 2 हफ्तों के लिए बंद किए जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कैंट मजंग के इलाके भी शामिल हैं जिनको बंद किया जाएगा, और इनके अलावा निश्तर टाउन, इकबाल टाउन में भी कुछ इलाके हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा। वहां पर चूंकि केसेस ज्यादा हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। उन इलाकों को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा कल रात 12 बजे के बाद। शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, हरबंसपुरा के कुछ इलाके भी बंद कर दिए जाएंगे। कल रात 12 बजे लाहौर के ये इलाके हैं जिनको बंद किया जाएगा। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर खजाना 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज का प्लान बना लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने वज़रा और अरकान को सख्ती के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। बजट में आइंदा साल के लिए अखराजात का मजमूई हजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया। अखराजात जारिया के हजम का तखमीना 1778 अरब रुपए लगाया गया, जबकि तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए लगाया गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ईद उल अजहा की तारीख का ऐलान कर दिया। ईद कुर्बान 31 जुलाई को होगी। अपने ट्वीट में कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुमा होगी। 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इसके गिरदोनवाह में दूरबीन से वाज़े तौर पर और कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकेगा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने FIA को सिंथिया रिची के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर आदान ने महफूज फैसला सुना दिया और फैसले के मुताबिक मकामी अदालत ने FIA को सिंथिया रिची के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया।
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہانگیر اذان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل بینچ کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ملک میں 1990 کے بعد ایسا میکانزم بنایا گیا جس کے تحت کوئی حساب نہیں۔ الزام یہ ہے کہ لندن کی جائیدادیں کیسی خریدی گئیں، آرٹیکل 10A پر بھی مطمئن کریں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ اگر تسلیم کر لیں تو پھر تمام ججز سے ٹیکس کا جوڈیشل کونسل پوچھے گی۔ فاروق نصیب نے کہا کہ جوڈیشل کونسل جج کے ٹیکس گوشواروں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر FBR کہہ دے کہ اہلیہ نے جائیدادیں اپنے وسائل سے حاصل کی ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ کا مقدمہ ٹیکس قانون کے آرٹیکل 116 کی خلاف ورزی کا ہے، آپ کو تو ٹیکس قانون کے ماسٹر ہیں۔ فاروق نصیب نے کہا کہ FBR پوچھے اور اہلیہ جواب دیں تو کیس ختم ہو جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پھر اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ جواب قاضی فائز عیسیٰ ہی دیں۔ فاروق نصیب نے کہا جج کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کونسل کر سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سروس آف پاکستان کے ملازم کے بچے رولرز رائس گاڑی چلائیں۔ اگر 1959 کا قانون اتنا بڑا تھا تو 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ ختم کر دیتی۔ کہ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈ محمد زاہد کھوکھر انتقال کر گئے۔ محمد زاہد کھوکھر چند روز قبل کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ کسٹم سروس کے محمد زاہد کھوکھر 3 روز قبل گریڈ 22 میں پرموٹ ہوئے تھے۔ محمد زاہد کھوکھر ملک بھر سے گریڈ 22 میں ترقی پانے والے اکلوتے کسٹمز آفیسر تھے۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈ محمد زاہد کھوکھر کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ممتاز شاعرہ اور حقوق نسواں کی علم بردار کشور ناہید کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ کشور ناہید سابقہ DGP NC رہ چکی ہیں۔ کشور ناہید پاکستان کی ادبی حلقوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ممتاز شاعرہ ہیں اور حقوق نسواں کی علم بردار کشور ناہید کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ کشور ناہید سابقہ DGP NC رہ چکی ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والی معروف اردو اور پشتو کی گلوکارہ سہرش خان بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئیں۔ انہوں نے خود کو گھر میں کوارنٹین کر لیا۔ سہرش خان نے مداحوں سے دعا کی اپیل کی ہے۔ پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ معروف اردو اور پشتو کی گلوکارہ ہیں سہرش خان، جو کہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں اور انہوں نے خود کو گھر پر ہی کوارنٹین کر لیا۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5248 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 2729 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں صبا وزیر۔ کورونا مزید زندگیاں نگل گیا، وائرس کے نئے مریض بھی ہزاروں میں۔ ملک میں پھیلی وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 29,085 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,248 کے نتائج مثبت آئے، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,44,478 ہو گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 54,138 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 53,805، خیبر پختونخوا میں 18,013، اسلام آباد میں 8,569، بلوچستان میں 8,177، گلگت بلتستان میں 1,129 اور آزاد کشمیر میں 647 تعداد ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 97 اموات ہوئی، جس کے بعد تعداد 2,729 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 1,031 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں، سندھ میں 831 اور خیبر پختونخوا میں 675 اموات ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق اس وقت ملک کے 820 اسپتالوں میں 8,471 مریض زیر علاج ہیں۔ اب تک 53,721 مریض کورونا وائرس کو شکست بھی دے چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا ایوان سینئر صحافی حامد میر اور عامر میر کے والد وارث میر کی حمایت میں ایک ہو گیا۔ قرارداد اتفاق رائے سے پاس کر لی گئی۔
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अरकान ने मुतालबा किया कि लाहौर के जिस अंडर पास से वारिस मीर का नाम खत्म कर दिया गया है उसे दोबारा वारिस मीर के नाम से मंसूब किया जाए। करारदाद मंजूर कर ली गई है। सिंध असम्बली का ऐवान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और आमिर मीर के वालिद वारिस मीर की हिमायत में एक हो गया। करारदाद इत्तेफाक़ी राय से पास कर दी गई, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अरकान ने मुतालबा किया कि लाहौर के जिस अंडर पास से वारिस मीर का नाम ख़त्म किया उसे दोबारा वारिस मीर के नाम से मंसूब किया जाए। टिड्डी दल के बलोचिस्तान में वार जारी हैं। क्वेटा के नवाही इलाकों के बागात पर हमलों से सेब आड़ू को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। टिड्डी दल से बलोचिस्तान के 30 अजला मुतासिर हुए। काश्तकारों ने कुछ इलाकों में स्प्रे को नाकाफी करार दे दिया। टिड्डी दल के वार जारी हैं और बलोचिस्तान में क्वेटा के नवाही इलाकों के बागात पर हमलों से सेब और आड़ू को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। तो बताएं, हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स की तरक्की का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। हुकूमत को अदालत में दरख्वास्त दायर होने पर नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। हुकूमत ने 3 माह के दौरान 5 नोटिफिकेशन वापस लिए। तफसीलात जानते हैं एहतशाम के आनी से। एहतशाम, ये 5वां नोटिफिकेशन है जो कि वापस लिया गया? जी बिल्कुल, 5 नोटिफिकेशन जो कि 3 माह में वापस ले लिए गए हैं। जब भी केस अदालत में लेकर जाया जाता है तो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता है। ये वजारत सेहत की जानिब से 15 डॉक्टर्स थे जिनको प्रोमोट करके ग्रेड 19 में उनको तरक्की दी गई थी, जिसके बाद अदालत में केस आया तो वफाकी हुकूमत जो कि सेक्रेटरी सेहत अदालत में पेश हुए, उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इससे पहले ये देखा गया कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन का जो थे जमील अख्तर, उनको ओहदे से हटाया गया, लेकिन जब केस अदालत में गया तो उनको भी नोटिफिकेशन जो था वो वापस ले लिया गया। इस तरह पीएमडीसी केस है, उसमें भी अदालत ने हुक्म दिया था कि पीएमडीसी को बहाल करें, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वहां ताले लगा दिए और उसको सील कर दिया, जिसके बाद तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर हुई तो पीएमडीसी को भी बहाल कर दिया गया था। इसी तरह जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से जो अदालत ने एक कमीशन तश्कील दिया तो उसके जो मेंबर थे डॉक्टर हसन, उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत सस्ती चीनी मुहैया करे, हम सस्ती बेचेंगे। चीनी माफिया हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, जो जखीरा अंदोजी और मुनाफा खोरी करती है। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि चीनी 70 रुपए केजी बेची जाए। इस वक्त हम कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है फरीद कुरैशी, उनके पास मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, अब तो चीनी आसमान से बातें कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 70 रुपए बेचें, तो ये बेचना मुमकिन है? ये क्या मसाइल हैं? देखिए, रिटेलर जो है होलसेल से ख़रीदता है, होलसेल शुगर मिलों से ख़रीदती है। जब शुगर मिलों से ख़रीदेगी तो उसके बाद ही रिटेल में वो माल आएगा। जब रिटेल में होलसेलर हमें 79 की दे रहे हैं तो हम 85 रुपये की बेच रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम तो तस्लीम कर रहे हैं कि हमें 62-65 रुपये में मिले तो हम 70 रुपये में चीनी फराहम कर सकते हैं। जितने होलसेलर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो जिस वक्त देखते हैं कि चीनी के दाम कम हो रहे हैं, वो चीनी ख़रीद कर रख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो हुकूमत से मुकाबला करता है। हुकूमत को चाहिए इस माफिया को ख़त्म करे। आवाम को भी चाहिए कि वो जब तक चीनी ना ख़रीदे, जब तक 70 रुपये ना हो जाए। बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आवाम को भी चाहिए जब तक चीनी के नर्ख नीचे ना आए ना खरीदे। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी निशानदेही की 40-50 साल से ये ग्रोसरी के बिजनेस से वाबस्ता है और उनका यही कहना था कि इसको अगर कार्टेल को तोड़ना है तो यही सबसे महमूद, बड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। 1965 की पाक भारत जंग में शानदार कारनामे दिखाने वाले पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम तवील अलालत के बाद बांग्लादेश में इंतकाल कर गए। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अजीम हीरो की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। एयर चीफ ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए 1965 की पाक भारत जंग और 1967 की अरब इसराइल जंग में उनके जुर्रतमंदाना कारनामों को सराहा। एयर चीफ ने मजीद कहा कि वो एक गैर मामूली फाइटर पायलट थे और अपनी पेशा वराना महारत और बहादुरी के लिए हमेशा याद रहेंगे।